السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية بهذه الرسالة على وهي تنبيهات مهمة لطالب العلم، وقتل لم يمارسوا وقتل لم يفلكسوا አሳሳቢ የሆነ አንገብጋቢ የሆነ መንገዘቢያዎች ምንድናቸው የሚለውን እያየን ነበረ። ሙቀዲማውን አይተናል። ከዛስ ደግሞ ሼኹ ከጠቀሰው ሶስቱን አይተናል። የመጀመሪያው ዒልምን ስንማር ኢኽላስ እንደሚያስፈልገን ተምረናል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በተማርንበት ነገር መስራት እንዳለብን፣ በተለይ ደግሞ ፈዳኢል አዕማልን በራሳችን ላይ ማምጣት እንዳለብን አይተናል። ሶስተኛው ሼኽን ኡስታዝን የሚያስተምረን ኡስታዝ የሚያስተምረን ሼኻችንን ማክበር እንዳለብንም ይሄ ነገር አይተን ነበረ። قال الشيخ الرابع أرادتኛው عليه أن يحرص على وقته ከሱ የሚጠበቀው ነገር أن يحرص ጉጉት ሊኖረው ይገባል። ከሱ ይጠበቃል على وقته በጊዜው ላይ ጊዜውን መጠቀም አለበት። ጊዜውን መጠቀም አለበት ነው። ነዓም ጊዜ ትልቁ ህይወታችን ነው። በተለይ ደግሞ ጣሊብ العلم የሆነ ሰው የሸሪዓ ዕውቀት የሚማር ሰው ጊዜውን በማይሆን ነገር ማቃጠል የለበትም። قال فهو رأس مال طالب علم ይሄ ጊዜ የተባለው فهو رأس المال يا ሀብቱ ትልቁ ነገር ነው። رأس المال የሚባለው ከሀብቱ ምትንቀሳቀስበት መሰረታዊ የሆነ ሀብት ማለት بمعنى ካፒታሉ ማለት። አነጋዴ ስራ ሲጀምር ካፒታል አለው። በ100 ሚሊዮን የሚጀምረው በ100 ሺህ የሚጀምረው የሚለው አለ። ያ ነገር ሲኖረው ሲጠብቀው ነው ከዛ በኋላ ያለው ስራ የሚቀጥልለት። فهو رأس مال طالب العلم لطالب العلم ዕውቀት ለሚማር ሰው የሱ ትልቁ ሀብቱ ጊዜው ነው። لذا قال ابن صلاح رحمه الله تعالى، ابن صلاح الحافظ الشيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح ابن صلاح الدين عبد الرحمن عثمان ابن عثمان الشافعي የሚባለው በ643 ላይ ሞተነው የአናዊ ሼኽ ናቸው። አንድ የሚታወቁበት ኪታብ አላቸው። በተለይ علم الحديث ላይ علوم الحديث ላይ የሚያክሰው አለ። ابن صلاح ተብሎ የሚታወቅ የعلوم الحديث ለምሳሌ علوم الحديث ስትማር ብዙ መጽሐፍ አለ። ለምሳሌ نخبة الفكر البيقونية النكت على ابن النخبة የተባለ ብዙ የዑሉም الحديث መጽሐፎች አሉ። ከነዛ ውስጥ የዑሉም الحديث ابن صلاح የጻፈው አለ። የሚያክሰው አለ። የቤት ስራ ይሁን ኪታቡ አሳሳቢ ስለሆነ ሁሌ መረሳት ስራ የለበት። ابن صلاح የጻፈው ኪታብ በዑሉም الحديث ለምን ابن حجر ከሱ በኋላ የመጣው ያን ኪታብ ነው ያሳጠረው نخبة ላይ። النووي سمدا في التقريب السو كتاب ناساتره. العراقي له النكت، وكذلك ابن حجر له النكت على هذا الكتاب. إيه ابن صلاح الشافعي نبره بساعته بل نجا عند مستر لنقراش 40 نووي يبقى كتاب تاقالاچو يمان يا النووي كتاب نار سنت حديث بوستيازو أرن سنت كتاب بوستي سنت حديث بوستيازو 42 أحسنت ከ42ቱ 26 ሱሳለም ይሰበሰብ ኢብኑ ሰላህ ነው ይሰበሰብ 26ቱ ኢብኑ ሰላህ ይሰበሰበው የቀረውን ነዋዊ ጨምሮበት 42 አደረገው። ከዛ በኋላ ኢብኑ ረጀብ መጣና 8 ሐዲስ ጨምሮበት 50 ሐዲስ አደረገው 50 ሐዲስ አደረገው። طيب قال لذا قال ابن صلاح رحمه الله تعالى وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ
لمجرد الكثرة وسيتها. من على ابن سلاح رحمه الله تعالى وليس بموفق لونة لحق ارتقت أمام من ضيع شيئا يقاتل سو تنش نقر مراسو بيهون من وقتي كجزيو في الاستكثار بمابزات لي من الشيوخ كشيخوش አሁን አንድ ተማሪ ብዙ ሼኾች ጋር ይማራል አሁን ትልቁ ችግር ብዙ ሼኾች ጋር መማር ይፈቀዳል አይፈቀድም አይደለም ሼኹ ያወራ ያለው ብዙ ሼኾች ጋር በመሄድ ጊዜ ማቃጠል የሚለው ለምንድነው لمجرد الكثرة ዝም ብሎ ሼኾች ብቻ እንዲበዙለት ነው ብዙ ሼኾች አለው ብዙ ሼኾች ጋር ተቀምጧል እንዲባል ፈልገው وسيتها وكذلك ጊዜዎች ዝም ብሎ ራሱን ማንነቱን ለመጠበቅ በቃ ብዙ ሼኾች ጋር ተምሯል ከዛ ቋያ ብዙ ነገሮች አሉኝ ለመባል ከሆነ ይሄ ጊዜን በዚህ መልኩ ማቃጠሉ ለሐቅ ለእውነቱ የተገጠመ ሰው አይደለም አዩሃ الإخوة ትልቁ ነገር ሼኾች መብዛት ሳይሆን ብዙ ኪታብ መቅራት ሳይሆን የምትቀራውን ነገር በኢትቃን አጥረተ መማር በላጩ ይሄ በኢትቃን አጥረተ የምትማረው አንድ ኪታብ 10 ኪታብ ያለ ኢትቃን አስተካከለ ከማትማሩ ኪታብ የበለጠ አሁን ችግራች ብዙ ተማሪዎች እኔንም ጨምሮ ተሸቱት አለብን ሐሳባችን ተበታትኗል علم ላይ አልተሰበሰብንም ለምሳሌ አንድ ሼክ ዛሬ ኪታብ ጀመረ ዘልዬ ይገባለሁ ኪታቡን ጨርሶም ነገ ሌላ ኪታብ ጀምራለሁ ከዛ በኋላ ኪታቡንም አንድ ኪታብ ሪሳላ ሰጊራ ሳንጨርሰው ሌላ ኪታብ ወይ መሐከልና ቆደ ሌላ አዲስ ኪታብ ይጀምር ሲባል ታውቃላችሁ ተማሪው ይበዛል ግማሽነስ ተማሪው ደግሞ እየቀነሰ ይጠፋል እሷም በዚህ መልኩ ሲገባ ሲወጣ ዒልምን ያዘ ይመስላል ከአምስት ዓመት በኋላ ዩኒቨርሲቲ ሊመረቅ ሲል ብትጠይቀው ምን ኪታብ ቀርተሃል እሺ ቀራኩን አንድ ኪታብ አስቀራኝ አስተምረኝ በተለው ማን ማድረጋችሁ ለምን እሱ ሐሳቡ ሲገባበትም አስለ ምንድነው የተበታተነ ከዛ ቋያ አንተ አንድ ኪታብን በትክክል ብትቀራ ነው ነገም ለውጥ የምታመጣበት ሼኾችም ሙጀረድ ማብዛቱ ብቻ አይደለም ግን በትክክል ከሁሉም ሼኾች የምትማው ነገር ያፈስክ ያስክ ሙራጃ ያደረክ የምትይዝ ከሆነ ይሄ ራሱ የቻለ ባባለ ችግር የለም ግን ከዛ ውጪ ጊዜ ዝም ብሎ ማቃጠል አደጋ ለዛ ነው الامام ابن قيم رحمه الله تعالى ስለ ጊዜ ሲናገር ምን አለ في كتاب الفوائد إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والوقت يقطعك عن الدنيا وأهلها جزم ما قاتل والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها جزم ما قاتل بما هو النجر كموت يبلد مدفو نجر نوال لمن سبال ጊዜክም ተቃጠል ከሆነ የሚያቆራረጥ ከአላህና ከመጨረሻው ቀን ከአላህ ጋር ያለቀን አላቃ እንዳተስተካከል ለአኺራ እንዳሰራበት የሚያደርግ ጊዜ በማይሆን ነገር የምታቃጠል ከሆነ ሞት ደግሞ ከመጣ خلاص ከአዱኛና ከቤተሰቦችን የሚያቆራረጥ ኢደን ጊዜን በማይሆን ነገር መግደሉ ወይ ደግሞ መጨረሱ ትልቅ የሆነ አደጋ ስለሆነ طالب العلم ጊዜ ሁሉ እሱ ጋር ወርቅ ነው ለማይሆን ነገር አያሳልፍም ጊዜው ቀኑን ሙሉ ወይ ሙራጃ ያደርግበታል ወይ ያፍዝበታል ወይ ያዳምጥበታል ወይ ቁርአን ይቀራል ይሄ ነው ወይ ዚክር ይልበታል ወይ ደግሞ ትምህርት ካለው ትምህርትን ያጠናል ወይ ቤተሰብ ካለው ቤተሰቦቹ ጋር ይሆናል ከሌሎቹ ጋር ይጫወታል ይሄ ነው ጊዜው ሁሉ ወርቅ ነው እሱ ጋር በማይሆን ነገር ማሳለፍ አይፈልግም ኢደን طالب العلم كون ጊዜህን ተጠቀምበት طيب قال واياك فإياك من تضييع الوقت أدرى لها له أستنككها له جزيكن كما قاتل قال ورضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تزين صحابي الله سلام لنا فقد قال إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة رواه أبو نعيم في الحلية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذيالة أني لأمقت أي أتلوى له يستلعنيال الودم الرجل سويه
አን አራሁ መመለከተው ከሆነ ፋሪገን ያለምንም ነገር ሲቀመጥ እንደዚህ ስራ ሳይሰራ ዝም ብሎ ሲቀመጥ ليس في شيء من امر الدنيا ወይ አዱኛ ስራን አይሰራ ንግድን ወይ ሰው ማገዘን ሰው መተባበርን ወይ ቤት መገንባትም አያደርግም ولا عمل الاخرين ياخران سران صلاه مسجدን ذكر ማለትን ቁርአንን መቅራትን علم መማርን ማስተማርን ቤትና እናትና በሐቅ መጠበቅም ወይ ከአዱኛ ስራ ሳይሰራ ወይ አኺራ ስራን ሳይሰራ ያለምንም ሁኔታ ዝም ብሎ በባዶ የሚቀመጥ ሰው ከሆነ እንደዚህ አይነት ሰው በጣም እጠላለሁ ብሎ አብዱላህ መስዑድ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ይቀመጥ ይሄ ለዓመተ الناس طالب العلم ደግሞ የተባለው علم የሚማር ሰው ደግሞ ጊዜው ወርቅ ስለሆነ ከወርቅም የበለጠ ስለሆነ ይሄን አጥብቆ ጊዜው መጠቀም አለበት ምሳሌ ልስጣችሁ አካዳሚ ላይ አካዳሚ ያስለን ፕሮግራም ይፈልጋል طيب አካዳሚ ከነጨራሹ ሳያጠና ወይ ዝም ብሎ በየካፌ ተሽከረከረ ግቢው ተሽከረከረ የማይሆን ተራ እየሄደ ወይ ከተማ እየሄደ በዚህ መልኩ የሚያቃጥል ሰው ነገ ዩኒቨርሲቲ ውጤታማ ይሆናል ወይ ሞት የምን 4 ዓመት 5 ዓመት ያለ በመጀመሪያ ሴሚስተር ላይ ይጫራል ይባረራል ግን ሰበቡን አድርሶ እያጠና ጊዜው ረትቦ አማጥና ሲባል ራሱ የቻለ ስልት አለው ዝም ብሎ 24 ሰዓት ኪታብ ላይ መጻፍ ላይ መቀመጥ አይደለም ራሱ ስልት አለው ትልቁ ነገርም መያዝ ነጥቦችን መያዝ ዶክተሩ የሚያወራውን ነገር ሐሳብ አድርጎ መያዙ ነው እንጂ 24 ሰዓት ዝም ብሎ ቸኩል አንዳንድ ሰው 24 ሰዓት ሊብሮ ይገባል ይቸክላል ምን መጠናት እንዳለበት ምን መያዝ እንዳለበት አያውቅም ከዛ እሱን ከሚጫወር ጋር ሊጫር ይችላል ግን ፕሮግራም አውቶ ምን ቢቱጋኑ ዶክተሩ ትኩረት የሚያደርገው የሚለው ነገር እያደረገ የሚሄድ ሰው ውጤታማ ይሆናል وكذلك من باب اولى علم ላይም አንድ ሰው የተማረውን ነገር ጊዜውን ተጠቅሞ ሙራጃ አድርጎ ማፈዝ ያለበትን አፍዞ ሙራጃ ማድረግ ያለበትን አድርጎ ከሄደ በአላህ ፈቃድ ውጤታማ ይሆናል ይሄ አራተኛው قال الخامس أن يكون ذا خلق فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس أخلاقا ይሄኛው ከጣሊብ العلم የሚጠበቀው ነገር ማወቅ ያለበት ሐሳብ የሆነ ነገር የሚባለው أن يكون ذا خلق የጥሩ ስነ ምግባር ሰው መሆን አለበት ጥሩ ስነ ምግባርን በራሱ የተጎናጸፈ መሆን አለበት ذا خلق የጥሩ ስነ ምግባር ሰው መሆን አለበት ለምን فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس أخلاقا رسول عليه الصلاة والسلام هونوال كጥሩ ስነ ምግባር ባለቤት ነው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس أخلاقا ከስነ ምግባር ጥሩ ስነ ምግባርን በራሳቸው ላይ ያመጡ ነበሩ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ይሄ ደግሞ ጌታ አላህ ተዓላ መስክሮላቸዋል كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم አንተ ሆነሃል በጥሩ ስነ ምግባር ላይ ኢደን ረሱል عليه الصلاة والسلام እንደዛ ስለነበሩ አንተም የምትማረው ዒልም ሚራፍ النبوي ነው የምትማረው የረሱል عليه الصلاة والسلام ውርስ ነው የምትማረው كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم علماء የነቢያቶችን ቦታ ተክቶ ነው የመጡት ነቢያቶች ደግሞ የተውት ነገር ወርቅና ብር አይደለም ዒልም ነው ኢዘን አንተ የምትማረው ዒልም ይሄ ዒልም الكتاب والسنة የረሱል عليه الصلاة والسلام ውርስ ነው የሳቸው ውርስ ደግሞ ከሆነ ረሱል عليه الصلاة والسلام እንዴት ነበር ስነ ምግባራቸው የሚለው ነገር ማወቅ አለበት ከዛ ውስጥ ረሱል عليه الصلاة والسلام ጥሩ ስነ ምግባር ነበራቸው ጥሩ ስነ ምግባር ነበራቸው ማለት ነው وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك متفق عليه حديث سل رسول عليه الصلاة والسلام سنقرا مناله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا يا لحمتني عليه الصلاة والسلام تروسنا الإكبار كنبراته سووش نبيلا أي أحسن الناس خلقا بتام تروسنا الإكبار نبراته أنس بن مالك رسولنا عليه الصلاة والسلام أسرامت نبرا قلقلاته مدينة كمتوبة جديد أسرامت عندك أنا مساتفة لمن أتفا كبار تقطين تروشك تامي بان نقر هلو أشتشان له أنا قنك رسول عليه الصلاة والسلام قلا كبلته يمشت على يومان
በጣም ስስ የሆነ ነገር በእጄ ነክቻለሁ አለ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገላ የበለጠ የሚሳሳ ነገር አላየውም መሐል ሻሂዱ ጥሩ ስነ ምግባር ላይ እንደነበራቸው ይነግረናል በል ጥሩ ስነ ምግባር መያዝ በተለይ ጣሊብ العلم ጥሩ ስነ ምግባር በመያዝ ብቻ ነው ቀኑን ሙሉ ከሚጾም ሰው ሌሊቱን ቆሞ ከሚሰግዱ ሁሉ ትበልጣል حديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أمان يهون سو يدرسال بتروسنا مقبار كالو تروسنا مقبار بيتشا سلالو يدرسال كما كانوا ملو كميصومنا ليتون قومو كميسجدس اذا كوي طالب علم يهون سو تروسنا مقبارن براسو لاي مامطات አለበት ነው قال ابراهيم الحربي እንደዚህ ያለ هو الحافظ شيخ الاسلام ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق البغدادي مات سنة 285 طيب من على أي إهنيو إبراهيم الحربي من على ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسك به رواه الخطيب في الجامع أنه كسو يتبقال كسويو ينبغي يتبقال للرجل يسويو إذا سمع شيئا أن رجل كسمه من آداب النبي كرسول عليه الصلاة والسلام سنسراتوش أن رجل كسمى أن يتمسك به يا نجر أطبقه ما يزال لبته يا نجر أطبقه ما يزال اللبته طيب وكذلك قال حسن البصري رحمه الله تعالى حسن البصري رحمه الله تعالى عند الزيادة حسن البصري أبو الحسن من أبي الحسن عباس السمنو تذكرني اسمه يسارم يبالال الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد البصري مات سنة 110 من آله كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده رواه الخطيب في جامع الحسن البصري من آله أدامت إيه النجا كذيبا لراسك متأيك ألبك كان الرجل سويه هونوال يطلب العلم علم سمار علم مار نجمرا علم سمار فلا يلبث أي قيم علم كتماروا علم مار كجمر بهالا فلا يلبث أي قيم أي كمتم أن يرى ذلك يا يتماروا أوقات بس لا بالتاينج في تخشعي الله كما فرات قوية أراهن الله عندما فرات تايبتا وهديه رسولنا عليه الصلاة والسلام فلق مكتر بس لا يتايا أولا مثالي طالب علم يهونك توحيد أساسا بندهون أوك كذا قوي كسما بقي يجمرو توحيد ما استمر يتوحيد تلك النتن ما سيتعلبك شرك مسفون دون أوك كشرك ما سنكك تجمران طالب العلمنا سيما ملكك قديتا دون أوك كاوك بقري جمرو سيما ملكك علبك طالب العلم هونال سوري ما ساتر قديتا عنده هونا تمران ما سرزمو حرام دون أوك نقا كان يقول أتلم كتماركبت كاوك بقري جمرو يا نقر براسنا ومتعلبك وكذلك أنشين تذكرني سفي حجاب ملبس قديتا دون أوكش طالب العلم بمهونش ያን ነገር በራስሽ ላይ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሀዲን መንገረን ማሳየት አለብሽ ወቅስ على ذلك اذا ሀዲ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገረ በመከተም ይታይበታል ወሊሳሪ በመላሱም ላይ ወበሰሪ በይታው ላይ طالب العلم ነው አይነክ መስመር አለበት ተብራ አይኑ ይሰብራል ወየዲህ እጁ ላይ በእጁ መጥፎ ነገር አይሰራ اذا ሰውነቱ ሙሉ በተማሩ ዒልም ይተገብርበት በተማሩ ዒልም ይተገበረበታል ማለት ነው طيب ይሄ አምስተኛው ነው የመጀመሪያው إخلاص النية لله جل وعلا ሁለተኛው العمل بعلمه خاصة بفضائل الأعمال ሶስተኛ أن يحترم شيخه
አራተኛው አላ يضيع أو يضيع أوقاته አምስተኛውና ያየነው ደግሞ أن يكون ذا خلق ጥሩ ስነ ምግባር በራስ ላይ ያመጣ የተጎናጸፈ መሆን እንዳለበት طيب قال الثالث ስድስተኛው أن يكون صاحب وقار وسكينة لا صاحب خفة وطيش طالب العلم كهونا أن يكون مهون اللبس صاحب وقار يترقى صومونا وسكينة وقار ميلو سكينة ببزات حركات يسونة من قساقس لين وقار ميلو من رقاقاتنا السن دقمو ببزات يميمتاو عند لاي كمتا يتفلقبت يقلب يوست من رقاقات إذن طالب العلم يهونا سو يوستم يوجي من رقاقات بس لا متيت اللب በማንኛውም ነገር እንደሌላው ሰው ወጣ ገባ በመላስም በእጅም ዝም ብሎ የሚፈጠን የሚቾከል ሁሉም ቦታ ላይ የሚሮጥ መሆን የለበትም لا صاحب خفة የሆነ የወደቀ ሰው መሆን የለበትም ወጣይሽን ዝም ብሎ በሁሉም ነገር ላይ ዘሎ የሚገባ መሆን የለበትም እሺ የሚባለው ዝም ብሎ የሚዘል ማለት በሁሉም ነገር ላይ የማያገባ ነገር ውስጥ ማየት ያለበት ቦታ ላይ ሚራ ያለበት ቦታ የሚገባ ላ መሆን የለበት طالب العلم የተረጋጋ የሚማረው علم يزوت يميهيدو علم قرآن حديث ስለሆነ احترام الكتاب والسنة مرقاقات አለበት قال ورحم الله الإمام مالك إمام دار الحجرة مالك بن أنس بأنه 79 لا يموت يالكت قال الله إذن لتنا إمام دار الحجرة فقد قال إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله انظر كتاب الجامع للإمام الخطيب البغدادي من على رحمه الله إمام مالك الله يدين لتنا عند الذيالة إن حقا على من طلب العلم وكاتن يمين مارسو كسولاي كان له مبت متى كان لبت مبت أن يكون له لسمون اللبت وقار من رقاقات يوست وسكينة يوجي من رقاقات بأجم بأينهم بمنهم مفتن اللبت سيقوازم مراسم ارمجا لا ارمجا يرسول عليه الصلاة والسلام ارمجا من رامدال بتام مفتنم يلبتم بتام ودهالا مقرتم يلبتم سيهين دقمو أسري ودقين ودقرا ودفيت ياري مهيد اللبتم كل في سنياية ترقاقتو مهيد اللبتم سكينة يبالهن رسول عليه الصلاة والسلام عن سو أذان تو إقامة كتبال فعليكم السكينة والوقار نعلم ورمسكين عن سو سيهيد يرقاقان نعلم مفتر اللبتم إذن طالب العلم دقمه هنا يقول اللي بسوء متايت اللبت وأن يكون متبعا مهونا اللبت يمكتل لأثر للنذا منقد أثر يبالو منقد من مضى قبله كسفتين نبرو السوج أي من السلف ينسو منقدا يتكتل مهون اللبت بلو الإمام مالك رحمه الله تعالى ينقرال ساعة سلبقه إزرائنا قوموا سمسو كميتكم بالسوج الله يدرقل علما بعلم لاي الله يتأمر لن يمن مارو نقر وقار من رقاقات إما أخلاق سلوم إكبار يمن يزبت الله يدرقل هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.